पहले पातशाह महाराज नानक मेरी सरकी हरिया विचार। गुरु नानक साहब महाराज ने भाई मर्दाना ये बेटी है साथी ये विचार का चतुर जिन्हों साथी विचार करनी आ गई साथी वो इस बेटी का जतन क्योंकि सारा गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह का जो संपूर्ण होता है कि मुंडावनी महाराज मोर लाते हैं मोर ला के कहते हैं हाल बेचते ना सार्थक महाराज ने सारा गुरु ग्रंथ साहिब जो साधे संतोख की विचार यानी साधे के संतोख के अर्थ करना ये दो चीज़ें अगो सरना और कितनी भी कथा करी जी ज्ञान एक तो आप सच नहीं समझ सकते एक संतोख ये दोनों चीज़ें सारा गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी जी सच दसदी वो सच की है इत्थे बारे भी दसिया वा मरण तो बाद बारे भी दसिया गरीब अनुमान पातशाह का दातार पिता जी ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੇਅੰਤ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਹੈ ਰਹਿਮ ਕਰਦੇ ਹੈ इत्थों चले जाना जो महाराज सच्चे पातशाह सियालकोट विच गए उत्थे महाराज ने एक कागज का टुकड़ा लिया उस कागज के टुकड़े के उत्ते गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने झूठ ते सच दो चीज़ां लिख दी हजूर पिता जी ने वो दो चीज़ां लिख दित्तियां भी झूठ की है तो सच की है तो हुण गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे संपूर्ण भोग पैंदे है ते उत्थे भी साध संगत जी महाराज कहंदे सत संतोख विचार अमृत नाम ठाकुर का पेय जिसका सवस आधारो ते सच दी बात महाराज सच्चे पातशाह गरीब नवाज जी दया दे दाते कीती है किसी नूं समझ आ जाती है किसी नूं नहीं आती सो महाराज सच्चे पातशाह जी उस कागज के टुकड़े ते लिख दिता सच ते झूठ भाई मरदाने दे हाथ दे विच फड़ा दिता है भाई मरदाना जी वो टुकड़ा लैके ते मूले की दुकान ते गए ने मूला खत्री अपनी दुकान ते बैठा है भाई मरदाने ने वो कागज अगे किया मूला कहन लगा कि भाई साहब जी की चाहिए है कहते कागज के उत्ते लिखिया है किन्ने बड़े भाग मूले दे वो कागज के उत्ते जिहड़ा लिखिया सी वो पता किन्ने लिखिया सी गुरु नानक साहब जदों किसी वली पीर पैगंबर महापुरख की कोई वस्तु किसी को मिलती है ना उन्होंने सुकून मिलता सुकून जदों गुरु नानक साहब जी के लिखे हुए अखर मूले की अख ने वेखे है ते ओदियां अखां दे विच दी वो अखर लंघे है ते वो अंदर चले गया उस सतनाम जदों अंदर प्रवेश कीते ने अखर ते मूले ने 2-4 मिनट चुप करके कोई रूहानियत दी
कोई रूहे ज़मीर की गल की ते फिर अपनी कलम चुकी है दुकान दे विचों ते वो सच दे झूठ दे अगे लिख दिता है, मरना सच जीवना झूठ, जीवना झूठ। दोवें चीज़ां लिख के कागज नूं संकोचिया है। भाई मरदाने नूं कहंदे सौदा ले जा। जदों गुरु नानक साहब महाराज के कोल गया, कहते पातशाह पहलों तो मैनूं ये समझ नहीं आई कि सौदा मंगाउण वाले ने की सौदा लिखिया ते सौदा देण वाले ने की सौदा लिखिया। कि ना ते सौदा लैण वाले ने कोई कपड़ा दिता, कोई झोला दिता, कोई थैला, ते ना सौदा देण वाले ने थैले च पाया सौदा किहड़ा है। महाराज कहन लगे मरदाना ये रूहानीयत का सौदा है कि जिस बंदे नूं सच पता लग जाए ना तो झूठ उसकी जिंदगी सफली हो जाती है। हुण असीं गुरुद्वारे तो जाने हैं, बहुतात दे विच यात्रा करते हैं, बाणी भी पढ़ते हैं, पर अजे ताईं सानूं झूठ ते सच का पता नहीं लगा कि झूठ की है ते सच की है। कई बारी बंदा ना कहंदा जी मैं 5 सहज पाठ किए है। मैं क्या अच्छा बापू फिर कहंदा पर जिहड़ी मेरी बहू आई है ना वो मेरी सेवा नहीं करती, मैनू चज तरह बुलाउंदी खवाउंदी नहीं है। मैं क्या फिर तू पाठ नहीं किया, सिर्फ अंग ही थले है। आखो सतनाम वाहिगुरू। कहंदा 5 वारी गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन किए होना तो वह बंदा अजे भी ये गल कहे कि मेरी बहू मैनू बुलाउंदी खवाउंदी नहीं है, मैनू चाह पानी नहीं देंदी। ते गुरु नानक साहब कहणगे भलिया पढ़िया क्यों बाणी च? बाणी दे विच साफ लिखिया होया है, वैदो ना वाई भैणो ना भाई, एको सहाई राम है। भी भलिया प्रशा तेरे गुरु ने कहता भी ये जग रचना सब झूठ है, ये झूठ है। ते तू इन्ना पाठ करके इन्नी सेवा करके इन्हां तो आस रखन दे, इन्हां दे बारे सोचदा है। इहदा मतलब सानू अजे ताईं ना तो सच ही पता लगा ते ना झूठ ही पता लगा। ते जिन्ना चिर बंदे नूं सच झूठ ना पता लगे उन्ना चिर गल क्लीयर नहीं हुंदी। ते गुरु नानक साहब ने गुरु ग्रंथ साहब दे विच सच झूठ की गल की भी सच की है ते झूठ की। सारी बाणी इसे ते जा रही है। नेकी की गल कर रही बाणी, बदी की गल कर रही है, चंगे की गल कर रही है, माड़े की कर रही है। चंगे कर्मां दा की मिलूगा, माड़े कर्मां दा की मिलूगा, इत्ते बाणी है ना सारी। इस करके महाराज सच्चे पातशाह जी ने मूले नूं मिलना कीता। कहंदे मूलिया कोई तेनों इन्ना ज्ञान है, तू एक गल लिख दी है कि सच है मौत, झूठ है जिंदगी, तो फिर इत्थे बैठा की करदा? आजा तेन संगत कराई। आपको सतनाम। कई बारी बंदे नूं ज्ञान हुंदा जिते तां भी घर का खैड़ा नहीं छड्डदा। मूले का भी इहो हाल सी, उन्होंने ज्ञान बहुत सी ते फिर उत्थे चिंबड़िया पाईया आधा किलो 100 ग्राम ते महाराज कहंदे आजा 4 दिन कथा कीर्तन करिए। सो महाराज कृपा करदे है। श्री राग महला पहला, पहले पातशाह गुरु नानक साहिब जी। वाहिगुरु साहिब जी। श्री राग महला पहला। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारी संगत रसना पवित्र करो जी। जिथों भी चल के आयो जी आया। सब तो पहला आप जी नूं जी आया। दूजा आप जी दे किड्डे वड्डे कर्म कि आप जी नूं गुरु अर्जन साहिब की गोदी नसीब हुई है। ये पावन स्थान वो है जिथे 8 पातशाहियां ने चरण पाए जी। 72 ब्रह्म ज्ञानी होए इस नगर दे विच ते 4 मंदियां, भाई लालो जी, भाई पारो जी, भाई केदारी जी, शाह अल्ला यार। गुरु पातशाह महाराज ने उस धरती ते तुसीं अज दर्शन कर रहे हो।
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੌਲੀ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਤੇ 84 ਕੱਟੀ ਜਾਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੌਲੀ ਬਣਾਈ ਨਾ, ਜਾਇਓ ਥੱਲੇ 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਧਰਤੀ ਐਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰੂਗਾ। 68 ਤੀਰਥ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ 68 ਤੀਰਥ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵਣ ਪੁੱਤ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ, ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਰ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਧਰਤੀ ਡੱਲੇ ਨਗਰ ਦੀ ਨੂੰ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਗਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹਾਂ ਵਸੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾ, 68 ਤੀਰਥ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 68 ਤੀਰਥ ਨੇ, ਲੋਚੈ ਧੂਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਤਾਈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਧੂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੱਥ ਜੋੜੋ ਜੀ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੈਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੀ ਸੁੰਦਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੱਭਣ ਕਦੇ ਗਵਾਇਓ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਸਤ ਸੰਗਤ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਗਵਾਇਓ ਨਾ। ਦੂਜਾ ਸੇਵਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਗਵਾਇਓ ਨਾ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਨਾਮ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਇਹਨੂੰ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ 3 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਉਹ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਰਸ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਅਗਿਆਨੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਥੇਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਜੇ ਸ਼ਰਧਾਹੀਨ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਭੁਰਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 3 ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਜੱਜ, ਵਕੀਲ, ਕੋਈ ਆਫਿਸਰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਬਹੁ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਬੈਠਣਾ ਠੀਕ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਰੀ ਉੱਚੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਆ? ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਅੰਦਰ ਸੜਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਭ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਰੱਖੀਏ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੂਣ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਬੀਪੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਿਰਚ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਓ ਤੇ ਸਾੜ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਾ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਨਾ ਸਬਕ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠਣਾ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਣੇ। 5 ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਵੇਗਾ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚੀਜ਼ ਉਤਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਦਾਦੇ ਬਾਬੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤ ਚਲੋ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਜੋੜਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਲਮਕਾ ਕੇ ਨਾ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਣੇ। ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋੜਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। ਇਹ ਮਾਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਜੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ।
ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੂ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਟੇਕੂ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਗਲੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦੇ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣੇ। ਜਾਣੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹਾਂ ਭੈਣੋ ਵੀਰੋ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹਾਂ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣੇ ਬੱਚੇ, ਆਪੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਭੱਜੀ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ? ਸਾਡਾ। ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜੀਵ ਤੇ ਰੱਖੋ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤਪੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਸੁਖੀ ਸੀ? ਘਰ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਜੋੜਾ ਮੰਗ ਕੇ ਪਾ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਗਰੀਬੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। 90 ਸਾਲ 150 ਸਾਲ ਬਾਪੂ ਸਾਡੇ ਜੀ ਗਏ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਠੀਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ, ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕੱਪੜੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਗੱਡੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਰੇੜੇ ਤੇ 5 7 10 ਜਾਣੇ, ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ 'ਚ 5 ਜਾਣੇ ਬੈਠੇ ਜਿਵੇਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟੂਟੀ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਲਾਈ, ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਗੰਦ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲੇ। ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਰੇੜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ, 2 ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਲਾਉਣੇ, ਹੱਸਣਾ ਖੇਡਣਾ, 10-10 ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਚੱਲਣੇ, 15 ਦਿਨ ਮੇਲੇ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ 15 ਮਿੰਟ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। 15 ਮਿੰਟ ਜਾਓ, ਸ਼ਗਨ ਫੜਾਓ, ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਦਵਾਈ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੂਕਰਾਂ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਹੋ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਬੇੜੀ ਸੱਚ ਕੀ ਤਰੀਐ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਦੀ ਬੇੜੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਰੋਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਿਆਉਂਦੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਟਲੀ ਜਾਣਾ, ਜਰਮਨ ਜਾਣਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੀ, 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲੀਏ। ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ? ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਬਹਿਣਗੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ 'ਚ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਲਿਓ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਰਸਦੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਰੋਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਬੋਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਹੁਤ ਆ ਫੀਸ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਚੜ੍ਹ ਜੇ, ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ, ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹੇ ਸੋਤਰੇ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੁਲਦੇ, ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹ ਦੁਖੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਸੌਦੇ ਪੱਤੇ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਹੋਣ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਾਣਾ ਹੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਆ ਤੇ ਰੁਲਿਆ ਪਿਆ ਤੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਛ ਕੁਝ ਨਾ ਪਿਆਰਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਦਿਨੇ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਨ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਝੋਰੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਗਮ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬੇਗਮਪੁਰਾ। ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਓ
ਦੋਖ ਅੰਦੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਠਾਓ, ਨਾ ਤਸਵੀਰ ਖਰਾਜ਼ ਨਾ ਮਾਲ, ਖੌਫ ਨਾ ਖਤਾ ਨਾ ਤਰਸ ਜਵਾਲ, ਬੇਗਮਪੁਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਦਾ ਮੈਪ, ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਲਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਅੱਧੀ ਕਿਤੇ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਮਰ 70-80 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਈ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਵੇਖ ਲਓ, 30 ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 32 ਕਦਾਏ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੋਣੀ 50 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਟੇ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਗੱਡੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਮਲਿਆ ਲੜੀ ਜਾਣਾ ਏ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਗਲਿਆਂ ਲੱਕੜਾਂ 'ਚ ਫੂਕ ਕੇ ਤੇ ਝੋਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਏ। ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਰੈਣ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਉੱਠ ਚਲਸੈ ਪ੍ਰਭਾਤ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਰੱਤਾ ਗ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਉ ਸਭ ਫੁੱਲਾਂ ਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਰਾਤ ਰਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਸਵੇਰੇ। ਤੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਅੱਧੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਲੰਘੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਤੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਦਿਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਲ ਵਿੱਚ 3 7 ਸੰਤੋਖ। ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰੋ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਇਹਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਤੀਜੀ ਵਸਤੂ, ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ ਜਿਸ ਕਾ ਜਾਣੀ 7 ਰੂਪੀ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਰੂਪੀ ਆਟਾ, ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾ ਕੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛਕੋ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ। ਬਾਹਰ ਪਲੇਟਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਐਨ ਪਕੌੜਿਆਂ ਨਾਲ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਈਦਾ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਥਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਛਕ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿ ਬੂ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਸੀ ਕੋ 2 ਘੰਟੇ, ਤਾਈ ਕੋ 2 ਰਾਤਾਂ, ਨਾਨੀ ਕੋ 4, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਬਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ, ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਿੱਧੀ ਪੁਰਸ਼ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਬਹਿ ਜਾ, 15 ਘੰਟੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਗੁਰੂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਈਏ, ਅਗਲਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦਾ, ਕੌਫੀ ਪਿਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਕਿਤੇ ਖਾਲੀ ਮੋੜਨ ਲੱਗਾ। ਗੁਰੂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ। ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋ, ਦਾਦੀ ਕੋ ਬੈਠੋ, ਨਾਨੀ ਕੋ ਬੈਠੋ, ਉਹਨੇ 50-100 ਦੇਣਾ ਹੀ ਆ, ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਰੁਕ ਜੇ ਨਾ ਇੱਦਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸਾਹ ਦੀ, ਤੇ 25 ਦਿਨ ਆਕਸੀਜਨ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਪੂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਸਾਹ ਦੀ, 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਣਾਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਪੂ ਰੋਂਦਾ ਆਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 25 ਦਿਨ ਆਕਸੀਜਨ ਲਾਈ, 3 ਲੱਖ ਬਣਾਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੋਜ਼ ਸਵਾਸ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਈ ਪੁੱਛਣਗੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਵਾਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਆ। ਇੱਕ ਅੱਖ ਦਾ ਲੈਂਜ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ 70,000 ਦਾ, ਜੇ ਅੱਖ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ ਤੇ 2.5, 3, 4 ਲੱਖ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਆਉਂਦੀ। ਰੱਬ ਨੇ 2 ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੁਰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਦਾ ਰੱਬ ਨੇ 2 ਦਿੱਤੇ ਹੋ ਸੱਜਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਕੀ ਬਸਤ ਤਿਸ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਆਹ ਕਰ, ਬਿਠਾਇਆ ਕਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਆਵਹਿ ਇੱਕ ਜਾਵਹੀ, ਪੂਰ ਪਰੇ ਅਹੰਕਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਬੇੜੀ ਸੱਚ ਕੀ, ਸੱਚ ਦੀ ਬੇੜੀ ਹੈ, ਤਰੀਏ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਚੱਪੂ ਕਾਹਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੱਚ ਦੀ ਬੇੜੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਚੱਪੂ ਲਾ ਕੇ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਆਵੇ ਇੱਕ ਜਾਵਹੀ, ਪੂਰ ਭਰੇ ਹੰਕਾਰ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਹੰਕਾਰੀ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਕਰਕੇ ਕੁਰਾਏ ਪੈ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਜੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਵ ਇਸ ਬੇੜੀ 'ਚ ਚੜੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉਤਰੇ ਤੇ ਕਦੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਵ ਕਦੇ ਬਿੱਲੀ, ਕੁੱਤਾ, ਮੱਖੀ, ਮੱਛਰ, ਜੂਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਹਠ ਮਤੀ ਬੂਢੀਐ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਸੋ ਤਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਓ ਪੀਓ ਐਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਵੇਖਿਆ ਵਾ,
ਇੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਵਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਆ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਹੱਥ ਮੱਤੀ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਸੁਤਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ? ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਕੋਹੇ ਤੂਰ ਪਹਾੜ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੂਸਾ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰੋਜ਼, ਖੁਦਾ ਨਾ ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਜਿੱਦ ਕਰੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਉਸ ਪਹਾੜ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਲਹਾਮ ਹੋਇਆ, ਮੂਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਣਾ। ਅੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਪ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਏ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਸਾ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ ਪਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਮੋ ਸੂਰਜ ਸੂਰਜੇ, ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ। ਲੱਖਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਤਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸੇ ਨੇ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੀਦਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ 2 ਪਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, 2 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨੂਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਭਸਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਰਮਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਸ ਪਹਾੜ ਦਾ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇਜ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲੱਭੋ ਜਿਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਲੱਭਾ ਸੀ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿਛਾਈ ਕਰਕੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਭਾਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ ਮੇਰਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬੁਲਾਈ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ, ਮੈਂ ਵਾਧੂ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਬਾਤਾਂ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਹ ਬਾਲ, ਅੱਗ ਬਾਲ ਲੋਹ ਦੀ, ਤੇ ਲੋਹ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਲਾਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਲੋਹਾ ਨਾ ਦਿਸੇ ਤੇ ਅੱਗ ਹੀ ਦਿਸੇ ਲੋਹ 'ਚ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਹ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਐਨ ਲਾਲ ਲਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਲੁਹਾਰ ਲੋਹਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਵੀ ਲੋਹ ਲਵਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੋਲੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਰਕ ਨਾ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਤਰਕ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਕਾ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਗੋਦ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਅਗਲੇ ਵੀ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੱਚੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੋਦ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੱਕ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਸਰੋਹ ਵਿਚਾਰ। ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੋਹ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੋ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 7-8 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਲਿਆਓ, ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਘੜਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੀ ਗੋਲ ਮੱਟੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਠ ਇੱਕ ਸੋਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੈ। ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਸੀ ਲੋਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਲੋਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਡਲੀ ਡਿੱਗੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਗਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਉੱਠਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੀਜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਝਲਕ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਿਹਰੇ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਸੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਝੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਬਾਪੂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਜੂਗਾ? ਨਹੀਂ ਨਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਲਮ ਨੇ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਰੂਦ ਭਰਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜਫਰਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨਿਕਲੀ। ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਰਿਆ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਵਿੱਚੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਮੰਜੇ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਓ ਜਿੱਥੇ ਰੁੱਖ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਤੂੰ ਪੰਡਤਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪਵਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਪਿਓ ਹੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਦੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ,
ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾੜਾ ਕੱਟਿਆ ਸੀ, ਕੇਸ ਕੱਟੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਕਥਾ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਬੂਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲਾ ਦੋ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਮਰਿਆ ਨਾ, 5 ਕਿ 7 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ 7-9 ਸਾਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਗਾਣਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਨੈਟ ਤੇ ਪਾਤਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੂੰ ਵੀ ਮਰਨਾ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, 25-25 ਬਾਣੀਆਂ ਕੰਠ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਾਰਨ, ਹੋਰ ਕੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਰਸਤਾ ਗਲਤ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੱਕੀ ਬੀਜੀ ਉਹਨੇ ਮੱਕੀ ਤਾਂ ਵੱਢਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਰਸਤਾ ਚੁਣਾਂਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬੀਜ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਬੀਜੇ, ਗਾਣੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਗਾਏ, ਬੰਦੂਕ ਵਾਲੇ, ਪਿਸਤੌਲ ਵਾਲੇ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਚਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਚੱਕ ਲਿਆਉਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜੂ, ਗਾਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਅਣਖ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਗ ਗਈ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹੁਣ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਤਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਤੇ ਕਫਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਵਾ, ਪੈਲੀ ਬੰਨਾ ਖੁੱਲਾ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਰੀ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਫਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਕਿਉ ਤਰੀਐ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਰੋਂਦਿਆਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਉ ਪਾਵੈ ਤਿਉ ਰਖ ਰਾਖ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਅਵਰ ਨ ਦੂਜਾ ਕੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਕਰ। ਰਹਾਉ ਅਗੈ ਦੇਖੋ ਡੋ ਜਲੈ, ਪਾਸੈ ਹਰਿਓ ਅੰਗੂਰ। ਇਹ ਜਗਤ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਨਵੇਂ ਬੂਟੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਗਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਡੋ ਜਲੈ, ਪਾਸ਼ੇ ਹਰਿਓ ਅੰਗੂਰ। ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਬਾਬੇ ਭਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਗ ਖਾ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਮਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤਰੇ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਦੋਹਰੇ ਜੰਮੇ ਆ, ਉਹ ਮਗਰ ਅੰਗੂਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਉਪਜੈ ਤਿਸ ਤੇ ਬਿਨਸੈ, ਘਟ ਘਟ ਸੱਚ ਭਰਪੂਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਦਾ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਕਾ ਨਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਭ ਨੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵਣੀ, ਸਾਚੈ ਮਹਿਲ ਹਦੂਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦਾ। ਸਾਹੇ ਸਾਹੇ ਤੁਝ ਸੰਭਲਾ, ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਾਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਭੁਲਾ ਨਾ ਦੇਵੀਂ। ਜਿਉ ਜਿਉ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਵਸੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਅੰਦਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ, ਮ੍ਰਿਤਿਉ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨ ਤਨ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਤਣੀ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਰਭ ਨਿਵਾਰ ਸਮਿਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਮਨ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਤਨ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਮੇਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਨ ਤੇਰਾ ਸੀ, ਮੁੱਛਾਂ ਮੈਂ ਮਰੋੜੀ ਜਾਣਾ, ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਹ ਤੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੁੱਕਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਟਣ ਦਿਆਂ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਨ ਵੀ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮਨ ਵੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਫੋਕਾ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਰਭ ਨਿਵਾਰ ਸਮਿਓ, ਵੈਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ।
ਮੇਰੇ ਚ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ। ਇਨੋ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਕਰ ਆਕਾਰ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤਿਰ ਭਵਨ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿਦ ਲੋਕ ਐ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਰਚਨਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣਨ ਜਾਣੀਐ ਮਨ ਮੁਖ ਮੁਕਤ ਗੁਬਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਨਣ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਚਾਨਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਅੱਗੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਮੁਕਤ ਗਵਾਰ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਮੂਰਖ ਆ। ਗੁਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਘਟ ਘਟ ਜੋਤ ਨਿਰੰਤਰੀ ਬੂਝੈ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜਰੇ ਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੂਝੈ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਰ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨੇ ਜਾਣਿਆ ਤਿਨ ਕੀਚੈ ਸਾਬਾਸ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਲੱਭ ਲਿਆ ਤੇ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਸੇਤੀ ਰਲ ਮਿਲੈ ਸੱਚੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ, ਸੱਚੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ, ਪ੍ਰਗਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਇਹ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਵੱਖਰੀ ਚਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਕੇ। ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਤੇਰੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਹਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਹੂ ਸਾੜਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਖੇ ਰੱਖਣਾ ਆਰਾਪ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ। ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਡਿੱਗ, ਇਹਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ, ਤੇਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨਾਮ ਆ, ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਝੋਲੀ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ। ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਜਿੰਦ ਤੇ ਆ ਸਰੀਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਨੱਕ ਕੰਨ ਹੱਥ ਪੈਰ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੁੱਲ ਚੁਗਣ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਅਰਦਾਸ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਖੋਪੜੀ ਬਚੀ ਹੁੰਦੀ ਸਿਰ ਵਾਲੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ, ਇਹ ਡੀਕ ਬਚੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਨੱਕ ਮੇਰਾ ਕੰਨ ਹੱਥ ਪੈਰ ਗੁਰ ਤੇ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ। ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਕਵਣ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ। ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸਿਗਾਰਿਆ ਗਰਭ ਅਗਨ ਮੈਂ ਜਿਨ ਹੈ ਉਪਾਰਿਆ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਘੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਏ। ਜਿੱਦਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰੇ। ਉਹ ਢੇਰੀ ਜੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਖੰਡ ਜੇ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਏ ਹੋਏ। ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਤਰੰਕੀ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਲੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੜ ਦਿਓ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਘੋਰ ਹੀ ਲਈ ਫਿਰੇ। ਮਾਂ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਹਦਾ ਮੂੰਗੀ ਬੀਜਣੀ ਹੋਣਾ ਕੋ ਸਤਨਾ। ਉੱਥੇ ਪਖੰਡ ਚ ਕਰਾਏ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਾਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਬਾਪੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ ਪੁੱਤ, ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਪਤ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ, ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੁੰਦਰ ਵਚਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤੋਖੀ ਬਣ ਜਾ, ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜੇਗਾ। ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ, ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆ ਤੇ ਸੱਦੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਸੇਤੀ ਰਲ ਮਿਲੇ ਸੱਚੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
आस हमारी। कोई दाऊ न जाने। बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु तीने ताप निवारण हारा दुखंता सुरास ताको विगना को लागे। जाकी प्रभागे अरदास इको ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती समरकाय। गुरु नानक लई ध्याए फिर अंगद गुरती अमरदास रामदासे होए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याइए जिस विचे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नाम दावताए। सुरताई होए सहाय दसवां पातशाह। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां जालियां मुक्तियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया। देग चलाई देग वाही देख के अनंत कीता तिन्हां प्यारियां सजियारियां दी कमाई दा अंतर खालसा जी बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिकड़ियां ने कर्म हेत सीस दिते। बंद बंद कटाए कुकरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े। आरियां नाल चलाई गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां। धर्म नहीं हारिया सिੱਖੀ केतां सुवासां संग निभाई। तिन्हां दी कमाई दा अंतर खालसा जी बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा अंतर बोलो जी। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवे चितावन का सदका सर्व सुख वै जहाँ जहाँ खालसा जी साहेब। तहाँ तहाँ रखिया रियायत देव देव फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नो सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसादान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन स्नान चौकियां चंडे मंगे। जुगो जुगे अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखा दा मन नीवा मत ऊंचे मत पद के राखे आप वाहिगुरु के अकाल पुरख। अपने पंथ दे सदा सहाय दातार जीओ श्री ननकाना साहिब। और गुरुद्वारे गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया प्रभे दर्शन दीदार। सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो। निमाणियां दे मान निताणियां दे तान नियोटियां दी ओट। सच्चे पिता सतगुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज आप जी दे पावन अस्थान गुरुद्वारा पौड़ी साहिब तख्तां पर शोभाए नाम सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी चरण कमलां पास। अरदास बेनती आप जी ने दर फरमान करनी। कृपा रहमत दया कीती। अमृत वेले तो दीवान सजे सजे दीवाना बिच नितनेम बाणियां दे जाप। श्री आसा जी दी वार दे कीर्तन उपरंत बड़ी वार कथा विचारा होईयां। आप जी ने कृपा करनी अखर बाद घाट धुड़ चुक मुआफ करनी। सरबत दे कारज रास करने अमृत वेले तो बेअंत संगतां ने। आप जी दे चरण परसे दर्शन इशनान सबले करने।
यात्रा सफल करनी सेवा काल थाए पानी गरीब नवाज बख्शियां दातां विचों आप जी दे हजूर कड़ा प्रसादी देग सज कर हाजिर है दर परवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरताउण दिया गया बख्शो पावन बखवाब बख्शो संगतां नूं निहाल करो सही प्यारे मेलो जिना मिलिया जी दा नाम चित आवे नानक नाम चढ़दी तेरे बाणे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दुरागया भैया काल की सब सिखण को हुक्म है गुरु ग्रंथ जी मानियो जो प्रभु को मिलबो चाहे राज करेगा खालसा वार हुए सब मिलेंगे वाहिगुरु नाम जहाज है जो छरदा कर सेवते जो छरदा कर सेवते बोले सोनिया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरू तेरा कीता जातो नाहि मैनू योग कीतोई मैं निर्गुण आरे आपे तरस पया मेरा गुर नानक नाम मिले तन मन मचीले सतनाम वाहिगुरु जी। धना श्री महला चौथा। हम अंधले अंध बिखर कराते क्यों चाल गुर चाली सतगुर दया करे सुख दाता हम लावे अपन पाली। हम अंधले अंध विखर विखराते क्यों चाल है गुर चाली सतगुर दया करे सुख दाता हम लावे अपन पाली। गुर सिख मीत चलो गुर चाली जो गुर कहे सोई पल मानो हर हर कथा निराली। हर के संत सुनो जन पाई गुर सेव्यो बेग बिगाली। सतगुर सेव खर्च हर बांधो मत जानो आज के काली। हर के संत जपो हर जपना हर संत चले हर नाली। जिन हर जपया से हर होए हर मिलया केल किलाली। हर हर जपन जप लोच लुचानी हर कृपा कर बनवाली। जन नानक संगत साध हर मेलो हम साध जना पगराली। वाहिगुरू जी का